ਆਜ਼ਮ ਝੱਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੰਝ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਉਹ ਐਡਮਨ खुद लगे है करन वो फेक अकाउंट तो। फिर समझ को मेरे तो भरा क्या हाल है, ठीक हो सर? ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक हो गए, खैरियत नाल हो गए, फिट फाट हो गए। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने विलाग शानी 99 पिजन तो। जिस तरह कि तुहानू पता है कि भाई जी बाजियां तो गई मुक तो बार रोले हले तक उत्थे दे उत्थे ही। तो रोले क्यों पैंदे पे ये 2-4 ग्रुप ही ने हुण सिर्फ रह गए, बाकी सारे ग्रुपों में ये रोले मुक गए ने। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਆਸਮ ਝੱਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਠੀਕ ਵਕਤ 'ਤੇ ਆਇਆ ਬਿਆਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਆਨ। जितने भी ये फेक न्यूज़ वाले अकाउंट वाले ना फेसबुक या टिकटॉक के जितने भी ने बैठे, इन्हों ने भाई जी कबूतरबाजी लै गए ने एंड ते। मैं तुहानू अपनी पिछलियां वीडियो भी सारियां ही दसदा गया, ये बिल्कुल कबूतरबाजी एंड ते लै गए ने। एक ही गेम रह गई ही पाकिस्तान में, तो ये भी जोड़ा ना ये बुत्ती हूँ ऑटोमैटिक कढ़ा छड़ी है इन्होंने। जितने भी ये फेक न्यूज़ वाले ने ना, मतलब किसी के बारे में गल्लां करनियां, किसी के उस्ताद ਝੱਦਰ ने एडे सोहने जवाब दिते ने ना भाई जी दे कि मैं आना कि क्या बात है भाई, रिश्ते लैने वालियां दा काम होंदा। मैं ये गल्लां तां नहीं कर सकदा कि यार मेरा उन्हां नाल इतनियां सख्त गल्लां मैं नहीं कर सकदा इन्हां बंदियां नाल, भावें जी दिल लगे ने करन उस्तादां दे खिलाफ गल्लां करन कि भाई जी ये कम्म ते होंदा है रिश्ते लैन वाली जेह्ड़ी रिश्ते करांदी बंदियां दा, ये ते कम्म ओह्दे होंदा है। वाह अम्मा ते अब्बा ते ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने गल उस्ताद आसम ਝੱਦਰ ने की है। तो तुसी रिश्तेदारियां ना बनाओ, उन्होंने आख्या भाई उन्होंने दोवां दे ब्याह होए ने ते उन्होंने होर कोई नहीं लोड़ किसी दी। ते तुसी जेह्ड़ा ना पॉइंट कबूतरबाजी दे पॉइंट ते आओ। तो सही उन्होंने 100% गल की है भाई, इन्हां दी 100 गल्लां दा एक ही जवाब हा कि भाई जी तुसी उन्हां नाल खेडो जाके, तुसी ये गल्लां ना करो फेसबुक ते बह के जनाब लोगों का शौक ना खराब करो, उस्तादां नूं इस तरह बेइज्जत ना करो, कोई अपने अंदर वो अनाल आ दाना पैदा करो जेह्ड़ा जनाब तुहाडे विच कोई नहीं, वो पैदा करो। पैदा करके तो फिर उसदे बाद जेह्ड़ा तुसी वो कबूतरबाजां नूं या उस्तादां नूं किसे नूं भी जेह्ड़ा ना ओह् आखो कि भाई जी भाई मैं तुहाडे तों चंगा या मैं तुहाडे तों डाढा। ये तुसी खेड दे मैदान में जिस तरह उस्ताद आसम ਝੱਦਰ आया ना कि भाई जी ये मुकाबला करके इत्थे मुकाबलियां विच दसो, मुकाबला करके ना तो मुकाबलियां विच दसो। उन्होंने किया जी हुण चैलेंज, तो जाके वो चैलेंज जेह्ड़ा है ना ओह् फड़ो तो फिर तुहानू पता लगे वा जनाब मन कितने बीआं दा 100 होंदा। फिर तुहाड़ियां गल्लां जेह्ड़ियां ने ना ये बिल्कुल फेसबुक ते आवन ही नहीं लगियां। तो जे फिर भी तुहाड़ियां गल्लां फेसबुक ते आउंदियां रहियां तो फिर मैं आखना तुहाडे तो वड्डा बेशरम बंदा है ही कोई नहीं दुनिया ते, जिन्हां ने ये कम्म फड़े है कि सिर्फ और सिर्फ जेह्ड़ा केह् करना है कि ओह् उस्तादां दे गलत कमेंट करने ने, और उन्हां दी जेह्ड़ी मशहूरी है, जेह्ड़ी रब दी जात ने उन्हां नूं इज्जत दित्ती है, उन्नू घटाने दी जेह्ड़ी है एक गंदी कोशिश है जेह्ड़ी इन्हां दी, ये गंदी कोशिश ये कदें भी कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि भाई जी गंदी चीज़ रहना ही गंद बिच है, वो कदें भी खुशबू बिच नहीं आ सकती। इन्हां ने जब तक अपने आप नूं मनना नहीं कि भाई जी वाकई ये मिसटेक है साडी या साडी गलती है, तो जिस टाइम इस गल ते करो तो तुहानू आखन नहीं जी ये तो कम्म ही शुरू पिपलां आह्लेआं ने कीता हा जी, ये तो पिपलां आह्लेआं ने शुरू कित्थों कर लिया भाई जी। पिपलां आह्लेआं जनाब बाजियां लाहौर आह्ले पैह्लियां जित्ते ने। मैं तो आ ना शुक्र हाले तक मिट्ठू लाली पैह्लियां 2-3 बाजियां नहीं फड़ गया, या जितनी एवरेज मुंतजर मेहदी दी उतनी मिट्ठू लाली दी एवरेज हो जाती, तो इन्हां दे तो भाई जी अटैक हो जाने हे, अटैक हो जाने हे। फिर जेह्ड़े जितने भी अकाउंट फेसबुक ते चलांदे ने ना पे जेह्ड़े सुक्के आशिक बने ने सिर्फ शौक नूं खराब करने दी हद तक इन्हां दा कम्म है, होर इन्हां दा कोई कम्म नहीं। तो इन्हां ने भाई जी जेह्ड़े हूण लांदे ने ना पे भाई इन्हां दे कबूतरां च पट्टी आह्ला क्रास है, जे इतनी लीड मिट्ठू लाली मार जांदा तो भाई जी मैं तुहानू पक्की ते कन्फर्म गल दसना कि इन्हां ने लाहौर दे विच टोपी ड्रामा लग जाना है। जितने भी फेक अकाउंट चलांदे ना पे फेसबुक ते इन्हां ने टोपी ड्रामा ला छड़ना, नहीं जी इन्हां दे कबूतरां विच है ही पट्टी आह्ला क्रास है, समझियो। तो हूँ सारा कुछ सामने होने के बावजूद भी जेह्ड़े बंदे नहीं मनते पे, तुसी हिसाब लाओ भाई उन्हां दा फिर बंदा केह् करे।
ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਅਸਦ ਚਿੱਦੜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਹੀ ਇੰਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਸਮਝਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਚੜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਟ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸਤਾਦ ਚਿੱਦੜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਹੋ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀ ਡਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੰਝ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਠੀਕ ਕਰ ਛੜੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਟਾਫੀ ਖੰਘ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਈ ਅੰਬ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗਦੀ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬੈਡ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦਰ ਵੀ ਆਹੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹੋਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਘਟੀਆ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਬਈ ਬਾਬਰ ਬਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਚ 15 ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਸੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਫੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਓ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਨਾਬਾਂ ਨੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਨਾਗ ਬਣ ਕੇ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਖਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਝ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਚਿੱਦੜ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਲੈ ਉੱਧਰ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਹੋਣਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ, ਸਭ ਫੇਕ ਗਰੁੱਪ, ਫੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫੇਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆਂ ਫੇਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕਣਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਐਡਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਡਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਐਡਮਨ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਵੱਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਐਡਮਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਡਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਬਾਈ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਐਡਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਅਗਰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਡਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਐਡਮਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ 100% ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਨ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਇੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਡਮਨ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਉਹ ਐਡਮਨ ਖੁਦ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ ਉਹ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਕ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫੇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫੇਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਈਡੀਆਂ ਫੇਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਤਰੋਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਡਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਐਡਮਨ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਆਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50 ਨਹੀਂ ਤੇ 70% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਫੇਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਈ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੋਂ ਦਿਹਾੜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਖਰਾਬਤ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਜੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਥੰਬਨੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲਾ ਛੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਫੜੋ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਛੱਤ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਛੱਤ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਛੱਤ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਨੇ ਗੰਦੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਤਨੇ ਗੰਦੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ
ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੱਕ ਲਓ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਲਤਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਿ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਘਟੀਆ ਗਾਲਾਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਘਟੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਦੇ ਗੰਦੀ ਜ਼ਨੀਅਤ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਚੱਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਬਣਾਓ, ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਮ ਚੱਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੰਝ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਝ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਲਾਈ ਉੱਧਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਈ ਗੱਲ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮਨ ਨੇ ਹੈ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਦਾ, ਇੰਝ ਜਨਾਬ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੱਕਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਖਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ 5-5 6-6 ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀਲਾ ਨੇ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ। क्यों भाई जी, जिनके मुकद्दर में लानत लिखी जाए ना उन्होंने वो लभ के रही है। तो ये जितने भी झूठा प्रोपेगेंडा करते ना पे रोज़ दे रोज़ इन्हों दे लानत, सुबह उठते हैं बंदे तो लानत इन्हों दे पानी शुरू करते हैं, तो रात होंगी तो लानत पाते इन्हों ते सो जाते हैं कि यार तको कैसे बेहया बंदे ने, कैसे बेशरम बंदे ने, जिन्होंने यही कोई नहीं पता कि उस्ताद की इज्जत की है, उस्ताद की इज्जत करनी किंज है, उस्ताद ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿੰਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਐਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਵਾ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੀਮਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।